हमें भी अपने बच्चों को जाने देना है, पर वो हम कब करते हैं? जब हमने उन्हें इतना अच्छा बड़ा किया है कि हमें लगे अरे इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है, गिरेगा तो ये खड़ा हो जाएगा, मैंने सिखाया है ना उसे। कोई इसका दिल तोड़ेगा तो ये अपने आप को हील कर लेगा, मैंने सिखाया है उसे। ये अगर हार मानेगा तो ये हिम्मत वापस जुड़ा के वापस जुट जाएगा, क्योंकि मैंने सिखाया है। हम डरते क्यों हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है पता नहीं क्या होगा, उठ नहीं पाया तो ये हमने सिखाया नहीं है करके, ये हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं। तो मुझे लगता है ये पीस वो पीस भी है जो हमारे अंदर होना चाहिए, जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को बहुत शांति से जाने दें और एक सुकून की पोस्ट पेरेंटिंग जिंदगी जीवन। ओके, तो एक बार तालियां बजाएं अपने आप के लिए। पेरेंटिंग फॉर पीस के इस सत्र की शुरुआत के लिए मैं हमारे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर केतन भरद्वाज जी को आमंत्रित करती हूँ। आप सबका स्वागत कीजिए। धन्यवाद जी। आज इस सुहाने सुबह में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे खूब आनंद होता है। आज हमने कई सारे पेरेंटिंग के बाशिंदों को बुलाया। आज एक कन्वेंशन के बजाय एक घर मिलन जैसा वातावरण हमने पैदा करने की कोशिश करी है। रुत्ते ने सही कहा है कि हमें पीस बनना चाहिए। सुरती में कहा गया तो हमें आइटम बनना चाहिए कि लोग हमें देखे कि हम लोग क्या करते हैं, हमें मॉडल बनना है टू बी प्रिसाइज। फिर इसी के लिए मैंने आगे थोड़ी 2-4 पंक्ति लिखी थी, जो तृप्ति ने भी उसी बात को कुछ समर्थन दिया था कि विश्व शांति की राह हर इंसान सहमा सा आज बस शांति की राह ढूंढता है। ना मंत्रों और ना हदीसों से, किसी चीज से नहीं। ये रास्ता तो जाता है प्यार की गहराइयों से शांति के शिखरों तक। यही है इश्क जो तू कर सही परवरिश। यही मिलेंगे रब जो बच्चों में प्यार बांटोगे तब। ना कर कोई जुल्म करेंगे तन, मनु का यही है इल्म। बचपन का मिला प्यार बुढ़ापे तक जाता है। तो बच्चे सही परवरिश से बड़े होते हैं, वो शांति प्रिय होते हैं, तो बुढ़ापे तक शांति ही पसंद करते हैं। और दुनिया ढूंढ रही है इस ममता मय का साथी। ये मय ममता मय का साथी ढूंढ रही है। मैं बनूं और तू भी सही, प्यार के इस अमृत का ताकी। अमृत बने शांति बच्चों के राही। बस तू पिला मैं पिलाऊं, P4P से विश्व शांति की प्यास बुझाऊं। मित्रों, यही भावना के साथ आज हम इकट्ठा हुए हैं। और तभी तृप्ति ने बराबर कहा था कि भाई परिंदे पक्षियां, तृप्ति तुम्हारे लिए मैंने लिखा था जो आगे, परिंदे भी करते हैं सही परवरिश। परिंदे भी कई दिन करते हैं सही परवरिश। हम तो इंसान हैं। बच्चा जब खोलता है चोंच, वो देता है एक दाना ना। हम भी ठोसे खाना या ख्यालात, हम तो इंसान हैं। एक हो या अनेक, वो रखे सभी का ख्याल नेक। क्यों करे लड़के लड़की का भेद, हम तो इंसान हैं। वो उठने को दे खुला आसमान, वो उठने को दे खुला आसमान। केतन क्यों दे हम पिंजड़ा, ना रोकेंगे ना टोकेंगे, लेंगे सही दिशा, हम तो इंसान हैं। परिंदे भी करते हैं परवरिश, सही परवरिश, हम तो इंसान हैं। तो इस प्रकार की हमारी P4P की विभावनाओं का एक्सप्रेशन करते हुए मैं आज
एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ आप सबका स्वागत करता हूं। खास हमारे अभी पिछले 2-3-4 दिन से कंटिन्यूसली लगा रहे हैं वॉलंटियर्स आशीष भाई, रूपाबेन, अखिलेश भाई, जयंती भाई, भावेश भाई, भरत भाई वगैरह, जो दिन रात इसके पीछे लगे रहे थे। कल रात तक यहाँ पे, देर रात तक यहाँ पे साफ सफाई से लेकर सब कुछ जो आज हम यहाँ पे बैठे हैं सुख चैन से उसका प्रबंध कर रहे थे, उनका सबका आभार व्यक्त करते हुए हम आज शेयर करेंगे हमारी। पर 2 दिन की ये जर्नी जो रहेगी वो शुरू करते हुए पहले हम और किसी को भी याद कर ले जो हमारे साथ अभी नहीं है, जिनका प्रदान हमारी पीकोटी की जर्नी में खूब रहा है। ऐसी दर्शना जी और सुनील जैन जी और अभी फिलहाल हमारे वॉलंटियर आरती बहन के पति डॉक्टर विजय जी, इन सभी के लिए हम 1 मिनट का शांति रख के फिर आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं ये जानना चाहूंगा कि कितने लोग हैं जो गुजराती नहीं समझते हैं? तो इस बार हमको मैं केतन भाई को पूछना चाहूंगा कि हम हिंदी में करना चाहते हैं या गुजराती में? गुजराती। क्योंकि हम मेरे ख्याल से बाद में हम वेबसाइट पे रखें और उसका कुछ है इम्पोर्टेंस तो नहीं। तो ફરી વાર મતલબ હવે ગુજરાતીમાં શરૂ કરી ગુજરાતીમાં સ્વાગત. બોલવામાં છૂટ છે, બોલવામાં મરાઠીમાં બી બોલી શકશે તું. તૃપ્તિબેનને બિલકુલ લાગે પછી વાંધો નથી કારણ કે ગુજરાતી નથી. તો ફરીવાર સૌનું સ્વાગત. આપણે કોરોના પછી ગયા વર્ષે ફરી આપણા કન્વેન્શન શરૂ થયા અને આ વખતે આપણે એના પછી બીજી વાર મળી રહ્યા છીએ. કદાચ આપણે સૌથી પહેલા શરૂ કર્યું 2014માં હેલો અને કદાચ સૌથી ઓછી સંખ્યા આજે છે અત્યાર સુધીના કન્વેન્શનમાં. એટલે કદાચ અને માહોલ પણ તૃપ્તિબેન જે એવો માહોલ ઉભો નથી કરી શકે એટલે કદાચ બધાને એવું લાગતું હશે કે કેમ આટલી બધી સંખ્યાઓ ઓછી છે. તો આપણે આ વખતે આપણું જે નેશનલ કન્વેન્શન વાર્ષિક સંમેલન છે એનું સ્વરૂપ બદલ્યું છે. અત્યાર સુધી આપણે આ સંમેલનમાં જેને પણ આવવું હોય એને આવવા દેતા હતા. આપણે દર વખતે એવું લખતા હતા કે ભાઈ અમે તમને કન્ફર્મ કરશું, તમે ખરેખર કામ કરવા માંગતા હો તો જ તમને આમંત્રણ, તમને કન્ફર્મ કરશું તમારો પ્રવેશ. પણ આ વખતે આપણે એ બાબતમાં વધારે સ્પષ્ટ રહ્યા. આપણે આપણું જે આમંત્રણ તૈયાર કર્યું વોટ્સએપ ઉપર, એ આમંત્રણની અંદર પણ આપણે એવું કહ્યું કે જે લોકો ખરેખર કામ કરવા માંગતા હોય એટલા જ લોકો આવે. તો એવું આપણે શું કામ કર્યું? તો આપણે એવું વિચાર્યું કે આ 2 દિવસમાં, કારણ કે આપણે ગયા વર્ષે અને દરેક સંમેલનમાં આપણને એવું જોવા મળ્યું છે કે આપણે 200 માણસો હોય, 175 માણસો હોય, 150 થી વધારે માણસો હોય, આપણે 2 દિવસ બરાબર ઉત્સાહમાં કામ કરીએ, બહુ બધા એક્શન પ્લાન બનાવીએ અને પછી 1 વર્ષ સુધી આપણે બહુ ઓછું કામ કરીએ. અને એમાં ગયા વર્ષે તો ખાસ એવું થયું કે આપણે લગભગ આખા વર્ષ દરમિયાન સુરત, ભાવનગર, અમદાવાદ આ 3 ટીમ સિવાય લગભગ બાકીની જગ્યાએ બહુ જ ઓછું કામ થયું. એટલે આપણે એવું વિચાર્યું કે આપણે હવે આપણું સંમેલન છે કાર્યકરોનું સંમેલન રાખશું. નો ડાઉટ નવા પણ લોકો છે આજે, પણ નવા લોકો પણ ખરેખર કાર્યકર થવા માંગતા હોય એવા જ લોકોને આપણે આમંત્રણ આપીએ અને એમની સાથે આપણે 2 દિવસ પસાર કરીએ અને 2 દિવસમાં આપણે એટલું નક્કર તૈયાર થઈને જઈએ કે બીજું 1 વર્ષ સુધી આપણે કામ કરીએ. એટલે આવતીકાલે આપણે જ્યારે મોટી સંખ્યામાં લોકો આવે ત્યારે આપણે દર વખતે 2 વસ્તુ કરતા હોઈએ છીએ. બધાનો પરિચય કરતા હોઈએ છીએ સાંજે, જે આ વખતે પણ રાખ્યો છે. અને બીજા દિવસે આપણે એક્શન પ્લાન બનાવતા હોઈએ છીએ. એની અંદર લગભગ અડધો દિવસ 3-4 કલાક આપણે એમાં આપતા હોઈએ છીએ. તો આપણે વિચાર્યું કે આ વખતે આપણે જો આપણા કાર્યકરો સાથે કામ કરીએ
તો આપણે જ્યારે પરિચય કરીએ ત્યારે પણ આપણે એમને બરાબર સમજીએ, એમને બરાબર ઓળખીએ અને એમનામાં પડેલી સંભાવનાઓને ઓળખીએ, જેથી આગળ જતા આપણે એમની સાથે સતત સંવાદ જળવાઈ રહે અને આપણે સારું કામ કરીએ. અને એવું જ એક્શન પ્લાન. એટલે 2 દિવસ અહીંયા તમે છો તો આજથી તમારા મનમાં અહીંયા જે કંઈ પીરસવામાં આવે એમાંથી તમને જે કંઈ સ્પર્શે એમાંથી તમે શું કામ કરશો એનો વિચાર કરીને તમે તૈયાર રહેજો, જેથી આવતીકાલે આપણે એક્શન પ્લાન બનાવીએ ત્યારે નક્કર એક્શન પ્લાન બનાવીએ અને એમાં તમને જે કંઈ મુશ્કેલી હોય એ પણ જણાવજો, એટલે આપણે આ તબક્કે જ એને હેન્ડલ કરીએ અને પછી આખું વર્ષ આપણે બરાબર કામ કરીએ. બીજો ફેરફાર આપણે આપણું આ અભિયાન શરૂ થયું ત્યાંથી પહેલી વાર આપણે આ બીજો ફેરફાર કરી રહ્યા છીએ. આપણે પહેલેથી અભિગમ રાખેલો કે આપણું જે કામ છે એ મા બાપ અને શિક્ષકો માટેનું કામ છે. એટલે આપણું પેરેન્ટિંગ ફોર પીસ એટલે કે આપણે મા બાપ અને શિક્ષકોમાં કામ કરશું અને એના માધ્યમોથી બાળકોને પ્રેમ અને ખુશાલી ભર્યું બાળપણ આપશું. આ વખતે આપણે એમાં થોડોક ફેરફાર કર્યો છે. આપણો અનુભવ એ રહ્યો છે કે મા બાપ સાથે આપણે જે સમય આપીએ છીએ, મા બાપની આપણે તાલીમ કરવા માટે એમને બોલાવીએ તો આપણને ઘણીવાર એટલો જોઈએ એટલો રિસ્પોન્સ મા બાપ અને શિક્ષકોમાંથી મળતો નથી. અને એમાં વિશેષ કરીને આપણે, કારણ કે આ પેરેન્ટિંગ એવી વસ્તુ છે કે સતત શીખતા રહેવું પડે, એને પેરેન્ટિંગના એટલા બધા પાસાઓ છે કે આપણે મલ્ટિપલ સેશન કરવા પડે. દાખલા તરીકે પેરેન્ટિંગની પાઠશાળા કરીને આપણે જે કાર્યક્રમ કરીએ છીએ એમાં આપણે 8 થી માંડીને 16 સેશન, એટલે 8 સેશનનું પણ છે, 12 સેશનનું પણ આપણે કર્યું, 16 સેશનનું પણ કર્યું, સુરતમાં કર્યું, ભાવનગરમાં કર્યું. તો દરેક જગ્યાએ આપણને તકલીફ પડી કે 8 સેશન માટે સતત લોકો આવે નહીં અને પરિણામે આપણને જે પરિણામ જોઈએ છે પરિણામ મળતું નથી. એટલે આ વખતે તમે જોશો તો કન્વેન્શનમાં જે વિષયો છે એમાં બાળકો સાથે કામ કરવાના વિષયો પણ આપણે લીધા છે, કારણ કે આપણે મા બાપ સાથે કામ ના કરી શકીએ અને પરિણામ ના આવે તો આપણે બાળકો સાથે પણ કામ કરીએ અને ભવિષ્યમાં ખુશાલ બાળકો નાગરિકો તૈયાર કરવાનું કામની શરૂઆત અત્યારથી કરીએ અને એ બાળકો કમસે કમ આપણે બધા તો નહીં સુધરી શક્યા પણ જે હવે પછીનું જે પેઢી છે એમાં આપણે એવા લોકો તૈયાર કરીએ કે જે મા બાપ તરીકે, શિક્ષકો તરીકે, સમાજના વ્યક્તિઓ તરીકે શાંતિપૂર્ણ, પ્રેમાળ, અહિંસક હોય. એટલે આપણે એ ફેરફાર કર્યો છે. આપણે બીજી પણ ગયા વખતે જે લોકો આવ્યા છે એમને મેં કહ્યું હતું કે આપણે પેરેન્ટિંગ ફોર પીસના અભિયાનમાં પહેલેથી એવું રાખેલું છે કે પેરેન્ટિંગ એટલે આ બાળકોને પ્રેમ અને ખુશાલી ભર્યું બાળપણ આપવાની રીત કોઈ પણ હોય એને આપણે પીફોરપીનું કામ ગણીએ છીએ. એટલે એવું કોઈ પણ રીતે કામ થતું હોય તો આપણે પીફોરપીનું કામ છે. પણ એમાં આપણને એ જોવા મળતું હતું કે આપણે આપણી અનુકૂળતાએ કેટલું કામ કરીએ, કેટલા સમય ના કરીએ. એટલે ગયા વખતે પણ મેં બધાનું ધ્યાન દોર્યું હતું કે આપણે એવું કંઈક નક્કર કામ કરીએ કે જે સતત ચાલુ હોય, જેને આપણે ઇમ્પેક્ટ એસેસમેન્ટ કરી શકીએ, બરાબર, અને વ્યવસ્થિત રૂપમાં કામ કરીએ. આપણને અહીંયા આમંત્રણ મળ્યું એટલે એક સેશન કરી આવ્યા, બીજા આમંત્રણ મળ્યું એટલે બીજું સેશન કરી આવ્યા. એવું તો આપણે કરીએ જ છીએ, કારણ કે એની પણ જાગૃતિનું મહત્વ છે, એટલે તો આપણે ચાલુ રાખવાનું છે. પણ સાથે સાથે કાયમી અસર પાડી શકીએ એવું લોંગ ટર્મ કામ આપણે કરવું જોઈએ અને એનો ઇમ્પેક્ટ આપણે માપી શકીએ એવું કામ કરવું જોઈએ. તો આ વખતે આપણે એક એવું કામ શરૂ કર્યું છે. આપણા પેરેન્ટિંગ ફોર પીસના મિત્રોએ જ આપણે એમાં બાળકોમાં કામ શરૂ કર્યું છે અને કાર્યક્રમનું આપણે નામ આપ્યું છે રૂપાંતર કાર્યક્રમ. એટલે છેલ્લા 1 વર્ષથી આપણે આનો વિચાર કરતા હતા. પછી ગયા વર્ષે જ એકચ્યુઅલી શરૂ કરવું હતું, સમારોહ આપણે નહીં કરી શક્યા. આ વખતે ફેબ્રુઆરીથી આપણે કામની તૈયારીઓ શરૂ કરી. આપણી વચ્ચે અત્યારે અંકિતભાઈ છે, છાયાબેન છે, પછી આપણી સાથે ગાંધીનગરમાં રાજુભાઈ દીપ્તિબેન કરીને બહુ લાંબા સમયથી 35 વર્ષથી સામાજિક ક્ષેત્રે કામ કરનારું એવું કપલ છે, જેને લગભગ ગુજરાત ઓળખે છે. તો છેલ્લા 1 વર્ષથી આપણી પીફોરપીની મંથલી જે મિટિંગ ઓનલાઈન થતી હતી એમાં એ લોકો આવતા હતા. એટલે એ લોકો આપણી સાથે જોડાયા અને આપણું આ કામ શરૂ થયું. એટલે શરૂઆત અમે કરી ત્યારે એવું વિચાર્યું કે આપણે, અને એનો કાર્યક્રમ આ રીતનો છે કે એક શાળામાં જો શાળા આ કાર્યક્રમ કરવા માંગે તો 8મા અથવા 7મા 8મા અથવા 9મા ધોરણના 50 વિદ્યાર્થીઓ પસંદ કરવાના. શાળાના એક શિક્ષકે જવાબદારી લે.
શિક્ષકને આપણે તાલીમ આપીએ બાળકોને તાલીમ આપવા માટેની, અને દર 15 દિવસથી 2 કલાકનું સેશન કરીએ 2 વર્ષ માટે. એટલે આપણે એવું વિચારેલું કે 3 શાળામાં 150-200 વિદ્યાર્થીઓમાં આપણે આ કામ શરૂ કરીશું. ફેબ્રુઆરી મહિનાથી અમે એની તૈયારીઓ શરૂ કરી, એનો અભ્યાસક્રમ ઘડ્યો, અભ્યાસક્રમમાં શું શું લેવું જોઈએ એની શરૂઆત કરી. પછી અમે લગભગ માર્ચમાં જ અમે એવું વિચાર્યું કે આપણે જે કરવા માંગીએ છીએ એની ખરેખર શાળાઓને જરૂર છે કે કેમ. એટલે અમે શાળાઓના આચાર્યો શિક્ષકો સાથે સંવાદ શરૂ કર્યો, અને એમને ખબર પડી કે ના, આપણે જે દિશામાં કામ કરી રહ્યા છીએ બરાબર છે. એટલે અમે એનો ગોલ થોડોક વધાર્યો, અને મુખ્ય જે સમસ્યા આપણી P4Pમાં જોવા મળે છે એ સમસ્યા એ છે કે આપણે વ્યવસ્થિત રીતે કામ કરીએ અને સતત ટાઈમ આપી શકીએ એવું થતું નહોતું. એટલે શરૂઆતમાં છાયાબેન, અંકિતભાઈ, રાજુભાઈ, દીપ્તિબેન આટલા લોકોએ બહુ સારી રીતે સમય આપ્યો, અભ્યાસક્રમ ઘડવાનું શરૂ કર્યું. મોટાભાગના ચેપ્ટરો છાયાબેને લખ્યા, અને આપણે વચ્ચે વચ્ચે શાળાઓ સાથે સંવાદ કરતા ગયા. અને આપણે આ જૂનના પહેલા અઠવાડિયામાં ગાંધીનગરમાં તાલીમ કરી, બીજા અઠવાડિયામાં પાલિતાણા તાલીમ કરી, ત્રીજા અઠવાડિયામાં સુરતમાં શિક્ષકોની તાલીમ કરી, અને હમણાં 2 દિવસ પહેલા સાયલામાં શિક્ષકોની તાલીમ કરી. અને અત્યારે આપણે શરૂઆતમાં 3 શાળાઓ 150 વિદ્યાર્થીઓનું વિચારેલું. અત્યારે આપણી સાથે ગુજરાતની 100થી વધારે શાળાઓ અને 8000થી વધારે વિદ્યાર્થીઓ આ તાલીમ શરૂ થઈ ગઈ છે. અને એમાં હમણાં અંકિતભાઈ, છાયાબેન, રાજુભાઈ, દીપ્તિબેન, આનીબેન, કમલેશભાઈ યાજ્ઞિક, વિજયભાઈ રાદડિયા, જયસુખભાઈ કથેરિયા, રૂપાબેન, પછી ભાવનગરના મિત્રો સાહેબન સાથે જોડાયા, હરેશભાઈ ત્રિવેદી જે આપણા અમદાવાદની P4Pની ટીમમાં ઘણા વર્ષોથી આપણી સાથે હતા. એટલે શરૂઆતમાં અમે 4 જણાએ શરૂ કરેલું, પછી જેમ જેમ યાદ કરતા ગયા, દાખલા તરીકે હરેશભાઈને યાદ કર્યા તો છાયાબેન ભલે અમદાવાદની ટીમ સાથે સંપર્કમાં નહોતો છતાં એમને ઓળખતા હતા. કારણ કે સારું કામ કરવાવાળા બધે ક્યાંક ને ક્યાંક જોડાયેલા હોય. એટલે આપણે અત્યારે 8,000થી વધારે બાળકો, એમાં 3,500 બાળકો સુરતની અંદર છે. સુરતમાં માત્ર 5 શાળાઓ શરૂઆતમાં જોડાયેલી. પછી વિજયભાઈનો સંપર્ક કર્યો, અને વિજયભાઈએ જે સંપર્કો કર્યા, કમલેશભાઈ યાજ્ઞિકે જે સંપર્કો કર્યા, અને સુરતમાં 3,500 જેટલા વિદ્યાર્થીઓની તાલીમ આપણે અત્યારે આપી રહ્યા છીએ. તો આ એક આપણે સારી રીતે કરી શક્યા. અને આવું જ હું એટલા માટે કહી રહ્યો છું કે આપણે આવું સિસ્ટમેટિક કામ કરવું પડશે. આપણે એવો કંઈક કાર્યક્રમ ગોતી કાઢીએ કે જેમાં આપણે સતત કામ કરી શકીએ, અને એનું સતત કામ કરીએ તો જ આપણે એમાં પરિણામ જોવા મળશે. એટલે મારો સતત એવો આગ્રહ હતો, અને મને સતત એવો ડર હતો કે આપણે નહીં કરી શકીએ. એટલે 3નો પાયલોટ અમે વિચારેલો, પણ છાયાબેનના લોકો એનું એટલું વ્યવસ્થિત રીતે એનું સ્વરૂપ આપ્યું. અને એટલા માટે શક્ય બધું આપણું બધાનું એ તરફ ધ્યાન દોરવા માંગુ છું કે આ બધા માટે બહુ સમય જોઈએ. અને મેં મારાથી એટલો બધો સમય નથી અપાયો, છતાં પણ મેં પણ મારે જ્યાં આપવાની જરૂર હતી ત્યાં આપ્યું. અને આ બધા મિત્રોએ જે સમય આપ્યો છે એના કારણે આપણને આ પરિણામ મળ્યું છે. એટલે આપણે પણ પેરેન્ટિંગના ક્ષેત્રમાં અથવા હવે જ્યારે આપણે બાળકોના ક્ષેત્રમાં પણ નક્કી કર્યું છે, તો આવું કંઈક વ્યવસ્થિત આપણે કરી શકીએ. હજુ આપણે પ્રયત્ન નથી કરી રહ્યા. 8,000 બાળકો તો એમને જોડાઈ ગયા છે, બરાબર. આપણે એમના શિક્ષકોને દર મહિને 500 રૂપિયા માનવ વેતન આપણે આપવાના છીએ. બધું સાહિત્ય તૈયાર કર્યું છે આપણે, એટલે એનો સારો ખર્ચ પણ છે, બરાબર છે. એ રીતે આપણે આ કામ કરી રહ્યા છીએ. બીજી મારે ખુશી એ વ્યક્ત કરવી છે કે આપણી અમદાવાદની ટીમ બહુ મજબૂત રીતે બહાર આવી છે. એટલે અમદાવાદની ટીમ માટે મને યાદ છે કે આપણે પહેલા કન્વેન્શનથી લગભગ 3, 4, 5 વર્ષ સુધી મેં ખૂબ બધા પ્રયાસો કરેલા, પણ અમદાવાદની ટીમ ઊભી નહોતી થઈ. અત્યારે આપણા અમદાવાદના જે હું માનું છું અત્યારે 10 લોકો આજે અમદાવાદમાંથી આપણે અહીંયા આવ્યા છે. અને આવા લોકો છે કે જે લોકો આજથી 4, 5 વર્ષ પહેલા જોડાયા, એમને પોતાને આત્મવિશ્વાસ નહોતો, પણ ભાવના બહુ હતી. અને ભાવનાના કારણે આજે અમદાવાદની ટીમ બહુ મજબૂત થઈને આપણી વચ્ચે ઉભરી રહી છે. મેં કેટલાક પોઈન્ટ આજે સવારે નોંધ્યા હતા. તો હવે બસ મારું પૂરું કરું છું. તો આ જે બધા મુદ્દાઓ છે ફરી એકવાર સમરાઇઝ કરી દઈએ. આપણે કાર્યકરો છીએ એટલે એક્શન પ્લાન બનાવીને જઈશું અને એનો અમલ કરીશું. એટલે આપણે એક્શન પ્લાનનો વિચાર કરીએ અને આવતા વર્ષે ફરી અહીંયા મળીએ ત્યારે આપણને મારે આજે જે તમને આપણે બધા માટે જે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ કે આપણે કંઈક વ્યવસ્થિત કામ કરીશું, આપણે આપણું એક્શન પ્લાન પાડશું, એ આપણે કે આવતા વર્ષે ચર્ચાનો મુદ્દો ના રહે. આવતા વર્ષે કંઈક નવી વાત કરી શકીએ એવી આપણે બધા એવું આપણે બધા એક કમિટમેન્ટ આપી. રૂપાંતરનો આપણો જે કાર્યક્રમ થયો છે
એવો જ આપણે એવા કાર્યક્રમો અત્યારે બનાવીએ. આપણો દાખલા તરીકે એન્જોય એક્ઝામ કાર્યક્રમ છે, એ એક પ્રકારનો કાર્યક્રમ છે, બરાબર છે. તો પણ આપણે એને કન્ટિન્યુઅસ કરી શકીએ, સિસ્ટમેટિક રૂપમાં કરી શકીએ. એવા કાર્યક્રમો આપણામાંથી કોઈને કોઈ ઘડે અને એનો આપણે વ્યવસ્થિત રીતે સમય આપીને, અને એકલાથી થશે નહીં. ત્યાં વિચાર શરૂ કર્યો અને છાયાબેનને બધા લોકો આપણે જોડાયા ના હોત ને એમને આટલો બધો સમય ના આપ્યો. અને છાયાબેનને એટલો બધો ટાઈટ શેડ્યુલ હોય છે, પણ એમને એટલો બધો સમય આપે છે. અંકિતભાઈ એટલો બધો સમય આપે છે, બરાબર. રાજુભાઈ દીપ્તિભાઈની તો વાત જ કરી શકાય એમ નથી. એમનું પોતાનું આ રીતે સિસ્ટમેટિક કામ કરવાનું અમે એમની પાસેથી ઘણું બધું શીખ્યા છીએ. એટલે આ ક્ષેત્રમાં પણ આવનારા સમયમાં તમને જે પણ તાલીમ જોઈએ એ તાલીમ આપવાની તૈયારી છે. કે આપણે આવું સિસ્ટમેટિક, તમારા મનની અંદર એવો વિચાર આવે કે આ કામ મારે સિસ્ટમેટિક કરવું છે, જેમાં મા બાપ સાથે કન્ટિન્યુઅસ 1 વર્ષ 2 વર્ષ કામ કરી શકાય, અથવા બાળકો સાથે 1 વર્ષ 2 વર્ષ સતત કામ કરી શકાય. એવું કંઈ પણ તમને વિચાર આવે તો એ કેવી રીતે કરવું એ અંગેનું તમને અમે તાલીમ આપશું. એવી કંઈ ટીમ બનાવવામાં આપણે ઉપયોગી થઈશું અને આ રીતે આપણે એને આગળ વધારીશું. અને છેલ્લી વાત, અમદાવાદની જે રીતે ટીમ બની છે એ રીતે અત્યારે જે તમે લોકો અહીંથી જ્યાંથી પણ આવ્યા છો ત્યાં ટીમ બનાવશો અને કામ કરશો તો આપણને સારું એવું પરિણામ મળશે. તો આપણે આ બધી તૈયારીઓ સાથે આવા અભિગમ સાથે આપણે અહીંયા 2 દિવસ કામ કરીએ અને આવતા વર્ષે આપણી સિદ્ધિઓ સાથે ફરી પાછા મળીએ. ધન્યવાદ. પણ એને જાગૃત કરવી એ બહુ જરૂરી હોય છે. અને ખાસ કરીને જે બાળકોમાં, યુવાઓમાં અમે જાગૃત કરી અને એના પરિણામ જોયા તો અમને લાગ્યું કે બહુ સરસ આ પરિણામ આપી શકે એમ છે. બહુ સરસ એવી વાતો લીડરશિપ માટે મારે કરવી હતી, પણ હું બહુ ટૂંકમાં એટલે બતાવીશ કારણ કે ઘણું બધું સાહેબે કહ્યું એમાં એ ક્વોલિટીઓ આવી ગઈ છે. પણ બાળ ઉછેરની જ્યારે આપણે જવાબદારી લઈએ છીએ અને સમાજમાં બહાર આવીએ છીએ તો સૌથી પહેલા આપણે લીડર તરીકે સંતુલનને સમજવું બહુ જરૂરી છે. કારણ કે હું 30 વર્ષથી સામાજિક કાર્યમાં છું. મહિલાઓ માટે કામ શરૂ કર્યું. મહિલાઓને સ્વતંત્ર કરવામાં એ ક્યારેક સ્વચ્છંદતા તરફ વળી ગયા અને હવે જે તૂટતા પરિવારોને જોઈએ છે ત્યારે ઘણું દુઃખ થાય છે કે એક સંતુલન અમે ચૂકી ગયા. બસ બાળ ઉછેરમાં સંતુલન જરૂરી છે. અત્યારના માતા પિતાઓના ઘણા બધા એવા કેસ આવે જેમાં એ લોકો પોતાના ઘરના વડીલોને, બાળકોને વળવા માટેની છૂટ પણ નથી આપતા. તમારે એને વળવું નહીં, ખીજવાવાનું નહીં, કશું ટોકવાના નહીં, એમને એમની મરજી મુજબ કરવા દેવાનું. આ પણ અતિશયોક્તિ હવે ઘણી બધી બહાર આવી ગઈ છે, જેના કારણે બાળકો વડીલોને અત્યારથી જ માન સન્માનની દ્રષ્ટિએ નથી જોતા. કારણ કે એમ સમજે છે કે જેને અમારા માતા પિતા પણ નથી ગાંઠતા એને અમારે તો ગાંઠવાના જ ન હોય. એટલે આ નાનકડી વાતો હોય છે, બહુ જ નાનકડી બારીક વાતો, પણ એ સમાજને પાછી એકદમ બીજા એક્સ્ટ્રીમ તરફ લઈ જાય છે. એક એક્સ્ટ્રીમથી તો એક લીડર તરીકે આપણું કામ એ છે કે આપણે સંતુલન રાખીએ અને સંતુલનને સમજીએ અને સંતુલનને સમજાવીએ કે કોઈ પણ વસ્તુની અતિશયોક્તિ ન હોય. બાળકો પાસે જનરલી ઘણું શીખવા મળે છે, જે આટલા વર્ષોમાં હું પણ ઘણું શીખી. એટલે જ્યારે આ બાળકની વાત આવી ત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે બીજા બધાએ તો એકબીજા પર જવાબદારી નાખવાનો પોતાની પાસે પોઝિશન હતું, પાવર હતું, છતાં પણ બીજા કરે તો આપણે શું એમ કરી અને નીકળી જાય છે. પણ એક બાળક પોતાની જવાબદારી એ રીતે લે છે કે બીજા સ્વીકારે કે નહીં સ્વીકારે, હું મારી જવાબદારી સ્વીકારું. આ લીડરની ક્વોલિટી, સાચા લીડરની ક્વોલિટી આ હોવી જોઈએ કે આપણે બીજા પર નજર ના નાખીએ. આપણે આટલા ઇનફ છીએ, પણ આપણી જવાબદારી આપણે સંપૂર્ણપણે સ્વીકારવી જોઈએ. એક વર્ષ શરૂઆત કરો, આપોઆપ બીજા હાથ જોડાતા જાય અને ન જોડાય તો પણ આપણે નિરાશ હતાશ ન થવાનું, કારણ કે આપણા હાથમાં જેટલી આવે એટલી શક્તિ વધારતા જવાનું હોય. આ મારા આટલા વર્ષના અનુભવ પરથી હું તમને એટલા માટે કરી શકી છું કારણ કે મેં આ બધું પ્રેક્ટિકલી કર્યું છે. એક લીડર જ્યારે આચરણમાં વસ્તુઓ મૂકે ને ત્યારે ખરા અર્થમાં લીડરશિપ તરફ આગળ જઈ શકે. એટલે પહેલું તો આપણે જ્યારે જે વાત કરતા હોઈએ તે વાત આપણા જીવનમાં પણ આપણે ઉતારવી પડે. જે પેલું એક સરસ મજાનો દ્રષ્ટાંત છે ને કે ગોળ ખાવા માટે જ્યારે કોઈ સંત પાસે કોઈને લઈ ગયા માતાએ ત્યારે બાળકને ગોળ ખાવા બંધ કરવા કહ્યું, પહેલા એમને પોતે બંધ કર્યો. એમ આપણે સૌથી પહેલા આપણા જીવનમાં એ ઉતારીએ તો આપણે સામેવાળાને એકચ્યુઅલી બહુ ઓછા શબ્દોમાં સમજાવી શકીએ કે આપણે કયા મિશન અને કયા વિઝનથી એમના સુધી પહોંચીએ છીએ.
એટલે હું એવું માનું છું કે સૌથી પહેલા આપણે લીડર તરીકે, જે આજકાલ આપણે ખાસ કરીને બહુ કોમન રોદણાઓ જોવા મળે કે બાળકો કયું માનતા નથી, વડીલોનું સન્માન કરતા નથી, વ્યસને ચડી જાય છે. બહુ બધી સ્કૂલોમાંથી કમનસીબે 5મા 6ઠા ધોરણના કેટલા બધા બાળકોના કેસ અમારી પાસે એવા આવે છે જે ડ્રગ્સ લે છે, અને એ લોકો પાસે એડ્રેસ પણ અમને મળે છે બહુ બધાના. તો આપણે ફરિયાદો જ ખાલી કર્યા કરીએ અને માતા પિતા રોદણા રડ્યા કરે, શિક્ષકો કે આ બાળકો તો સાંભળતા નથી. એના કરતા આપણી જવાબદારી શું છે તે સમજવાની વધારે જરૂર છે. એટલે એ રોદણાઓ રડવા કરતા હું માનું છું કે આપણી પાસે 2 પસંદગીઓ હોય છે. એક, ક્યાંક તો આપણે આ વસ્તુઓને સ્વીકારી લેવાની અને આપણે ભોગ બનવાનું, અને ક્યાંક તો આપણે એનો પ્રતિભાવ આપવાનો. એ પ્રતિભાવ આપવામાં પણ આપણી પાસે 2 પસંદગી હોય છે કે આપણે પોતે ભોગ બની અને ભાવિ પેઢીને પણ ભોગ બનવા દઈએ, જે જનરલી કરતા હોઈએ છીએ, અથવા તો આપણે આપણા પ્રતિભાવ દ્વારા એવા વિચારોની રોપણી કરીએ કે જેથી એક નવા સમાજનું, જે આપણે ઈચ્છીએ છીએ એવા સમાજનું આપણે સર્જન કરી શકીએ. મને બહુ આનંદ એ છે કે હું પોતે પણ C4Pના પાયાનો પથ્થર છું. પાયાના પથ્થર હોવાનો આનંદ અને ગર્વ જુદો હોય છે. તો આ નવા સર્જનમાં પણ તમને જે આનંદ થશે કે અમે સમાજમાં આ બીજ રોપ્યા હતા તે અદ્ભુત હશે. એટલે લીડરનું કામ એ છે કે એને બીજ રોપવાના છે, અને નિરાશ નહીં થવાનું કે અમે આટલા બધા પ્રોગ્રામ કર્યા, કઈ ફરક તો પડતો નથી, હજુ પણ એટલું ને એટલી જ તકલીફો છે, હજુ પણ આ જ છે. રોજ આવશે, નવી તકલીફો વધશે, પણ આપણે આપણા પ્રયત્ન ક્યારેય છોડવાના નહીં. કારણ કે એક ઘણીવાર નાખેલું બીજ એ એટલું મોટું કામ કરી જતું હોય છે કે બાકી બધા બીજોના બદલે એ પોતે આગળ આવી જતું હોય છે. જેમ ચાઇનામાં એક બાંબુનું ઝાડ, એને તમે રોપો પછી 4-5 વર્ષ સુધીનો અંકુર માંડ ફૂટે. માણસ તો હતાશ અને નિરાશ થઈ જાય, પણ અચાનક 4 વીકમાં એ 90 ફૂટ ફાટે ઊંચું. એટલે 4-5 વર્ષમાં આપણે હતાશ થઈ ગયા હોઈએ. 5 મિનિટ બાકી, ઓકે. હા, તો હું તમને પહેલા કહીશ કે તમારે સ્વયં તમારા નેતૃત્વ માટે તમારે પોતાને તૈયાર કરવાનું છે, અને એ માટે પહેલા પાયાનો સિદ્ધાંત સમજવો જરૂરી છે. જે વિશ્વ શાંતિની ગુરુ કિલ્લી સાહેબે સૌથી પહેલા અમને પેરેન્ટિંગ ફોર પીસમાં આપી હતી. આ આપણો પાયો છે. જ્યાં સુધી આપણે મૂળ સિદ્ધાંતને નહીં સમજીએ ત્યાં સુધી આપણે કદાચ કોઈ કામ સારી રીતે નહીં કરી શકીએ. એટલે હું એવું માનું છું કે એમાં બહુ સરસ રીતે જે સમજાવ્યું છે કે એક બાળકને જ્યારે આપણે થપ્પડ મારીએ છીએ ત્યારે એ બાળક વિચારે છે કે હિંસાથી જ આપણું કામ કરી શકે, અને હિંસા તરફ જાય છે. એ બાળક ડરપોક બને છે, એ બળવાખોર પણ બને છે. તો આપણે આ માતા પિતાને જ્યારે સમજાવીએ સરસ રીતે, ત્યારે એમને ખબર પડશે કે આપણે શું કહેવા આવ્યા છે. એટલે આપણે સ્પષ્ટ હોવા જોઈએ આપણા વિચારમાં કે આપણો બાળક ભવિષ્યમાં સત્ય માટે ઉભો રહી શકે એવો બનાવવા માટે આપણે માતા પિતાને અને શિક્ષકોને મદદ માંગી રહ્યા છે. જે સૌથી અઘરું કામ છે. સરળ કામ કદાચ બાળકો સુધી પહોંચવું છે ને એની અંદર આપણે પહોંચી જઈ શકીએ, પણ માતા પિતા જે પરિપક્વ થઈ ગયા છે એના વિચારોમાં પહોંચવું એ અઘરામાં અઘરું કામ છે. અને બીજું ખાસ કે એક ઉત્સાહ, સાહેબે કીધું ને કે તૃપ્તિબેન તમે માહોલ નહીં બનાવ્યો, કારણ કે તૃપ્તિબેનનો ઉત્સાહને અથવા થોડું ચીયરઅપ પોતે જ કરી રહ્યા છે. એટલે માહોલ ક્યારે બને કે જ્યારે આપણી અંદરનો ઉત્સાહ, આપણી એનર્જી એકદમ બહાર સામેવાળાને દેખાય, એનામાં પણ એ ઉત્સાહ આપોઆપ સંચાર થાય. તો એક લીડરની સારી ક્વોલિટી એ છે કે એને પોતાના ઉત્સાહને હંમેશા સરસ રીતે સાચવેલો રાખવો અને એનર્જેટિક વેથી રજૂ થવું, જેથી સામેવાળા આપોઆપ એ એનર્જીથી આપણી સાથે કામ કરવા માટે જોડાય. તમારું ડેડિકેશન અને એક બહુ સરસ રીતે તમારું પોતાનું ડેડિકેશન હોય તો સામેવાળા પણ તમારી સાથે કામ કરવા તૈયાર થાય. અને એક સ્વપ્ન દ્રષ્ટાની તરીકે તમારે આગળ આવવું જોઈએ કે તમે એક સરસ ચિત્ર ભવિષ્યનું બતાવી શકતા હોવા જોઈએ, જે તમારી અંદર પહેલા ક્લિયર હોય કે આપણે શેને માટે આ બહાર આવ્યા છે. આ મિશન આપણા હૃદયની સાથે જોડાયેલું હોય ને તો આપોઆપ આપણે સ્વપ્ન દ્રષ્ટા સરસ રીતે બની જઈએ. અને સૌથી પહેલા મેં જે કહ્યું એમ ક્વોલિટીમાં કે આપણે સૌથી પહેલા આપણે એમ્પાવર થવાનું છે. તો તમે અહીંયા આગળ જે આવ્યા છો તે બિલકુલ એના માટે જ આવ્યા છો, કારણ કે તમે જાગૃત તો છો, પણ તમારે હજુ થોડા આ વિષયને અનુરૂપ લીડરશીપ કેળવવાની છે અને એમ્પાવર થવાનું છે. અને લીડર હંમેશા હેલ્પફુલ હોય, એટલે એને પોતે મદદરૂપ થવા માટે આગળ આવવું જોઈએ કે જેથી બીજા જે આપણી સાથે જોડાય છે તેને પણ જ્યારે શરૂઆતના સમયમાં સંકોચ થતો હોય તો એ દૂર થઈ જાય.
આપણી દરેક વાતને બહુ જ રસપૂર્વક રજૂ કરવી જોઈએ, કારણ કે ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાતો હોય તો જ સામેવાળાને રસ પડે. એટલે મારે થોડાક ટૂલ્સ કહેવા હતા કે જે અમે આટલા વર્ષમાં અમારે મહિલા અને બાળકો માટે અમે વાપરતા આવ્યા છે. ટૂલ્સની વાત કરું કે અમે અલગ અલગ વાસ્તવિક ઉદાહરણો શોધી લાવીએ અને એ ઉદાહરણો એ લોકો સમક્ષ રજૂ કરીએ. એટલે લાઈવ વાતો વાસ્તવિકતા સાથે જોડાય ને, નહીં તો એ લોકોને આ કલ્પનાની વાર્તાઓ લાગે કે ઠીક છે, બહુ લેક્ચર આપી ગયા, બહુ સલાહ આપી ગયા અને આવા તો લેખ અમે બહુ વાંચીએ છીએ. એટલે અમે વાસ્તવિક ઉદાહરણ એ લોકો સામે ઉભા કરીએ. એ લોકોને એક્શન પ્લાન અમે હંમેશા તૈયાર રખાવીને ઉભા રાખીએ લીડરને, કે જેથી કરીને ઓડિયન્સમાંથી કોઈ કંઈક કરવા તૈયાર થાય તો એક્શન પ્લાન જો રેડી હોય તો ઓડિયન્સમાંથી ઉભા થયેલા લીડરને તમે તમારી સાથે જોડી શકો. થિયેટર અને ડ્રામા દ્વારા બહુ સરસ રીતે સમજ ઊભી કરવાની જે તમે આમાં શીખવાના જ છો. અમે રિસર્ચ પેપર્સ ઉપર બહુ ફોકસ જ્યારે કરીએ છીએ ત્યારે અમને લાગે છે કે એનું પરિણામ બી સારું આવે છે, કારણ કે અમે રિયલ કેસ સ્ટડીઝ મૂકીએ છીએ અને કેસ સ્ટડીમાં અમે પેરેન્ટ્સને અને ટીચરોને ઇન્વોલ્વ કરીએ તો તરત જ એ લોકોને પણ ખ્યાલ આવે છે કે એકચ્યુઅલી આપણે શું નથી કરતા જે કરવું જોઈએ. એટલે કેસ પેપર અને અમે રિસર્ચ સ્ટડીઝની હું ટૂલ્સ તરીકે યુઝ કરવા માટે ખાસ કહું. અને સ્ટ્રીટ પ્લે અને સ્ટોરી આપણો વૈભવ અહીંયા છે જ, એ દરેક વિષયનો ફટાક લઈને સ્ટ્રીટ પ્લે પણ ઊભું કરી આપી શકે અને સ્ટોરી પણ ખૂબ સરસ રીતે બનાવી આપી શકે છે. હમણાં હેશટેગનો જમાનો છે. સોશિયલ મીડિયા ઉપર તમે જેટલા પેરેન્ટ્સને ટીચર્સને હેશટેગથી જોડવાનું કહેશો, તમારી સામે જ ઉભા રહીને એ લોકો હેશટેગથી જોડાઈ જશે. એટલે પ્રચાર અને પ્રસાર આપણું જે લીડર તરીકેનું કામ છે તે ઘણું બધું સરળ થઈ જાય છે. પેઇન્ટિંગ, ચિત્ર, એના ઇલિસ્ટ્રેશન દ્વારા પણ ખૂબ સરસ આપણે લીડરશીપમાં ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાતાવરણ ઊભું કરી શકીએ છીએ. અને ખાસ કહું કે આ સમય અત્યારના યુએસમાં પણ આપણી ઇન્ડિયન બોર્ડ ગેમ્સે બહુ તહલકો મચાવ્યો છે. અને સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીની જે ટીમ છે, શિવનેત્ર ટ્રસ્ટ ને, એ બધા અલગ અલગ બોર્ડ ગેમ સંસ્કાર આધારિત બનાવે છે અને એ પણ 10-20 ફૂટ મોટી એવી પણ બનાવે છે અને તમને કસ્ટમાઇઝ કરી આપે. આપણે વિષય કહીએ કે અમારે બાળકોને આ શીખવવું છે, અમારે પેરેન્ટ્સને આ સમજાવવું છે, તો બિલકુલ એ વિષયની તમારી બોર્ડ ગેમ તૈયાર થઈ જાય. એવી બોર્ડ ગેમ્સ દ્વારા આપણું આખું લેક્ચર પૂરું થઈ જાય અને એ લોકો રમે, સબસિડી રમે ને સબસિડી રમતા રમતા આપણા બધા સેશન્સ પૂરા થાય. એવી રીતે અનેક બોર્ડ ગેમ્સ અહીંયા કરીએ છીએ. પણ મેં જોયું કે સોસાયટીમાં ઉત્સવો હોય છે ને ત્યારે એ લોકો શોધતા હોય છે કે કોઈ સરસ કાર્યક્રમ આપો, તો આપણે આવી બોર્ડ ગેમ લઈને જઈએ અને આ કાર્યક્રમમાં આપણે એની દ્વારા સોસાયટીમાં એક સરસ પેરેન્ટિંગ ફોર પીસનો વિચાર મૂકીને આવી શકીએ. એવા સમાજોના વાર્ષિક સંમેલનમાં હંમેશા એ લોકો કોઈ સારા સ્પીકરની શોધમાં હોય છે. તો આપણા લીડર હોય અને તૈયારી બતાવે તો બિલકુલ એ દરેક વાર્ષિક સંમેલનમાં તમે હાજર રહી શકો છો. મંદિર અને ઇવન મદ્રેસા, અમે મદ્રેસામાં એક પ્રયોગ કર્યો. અમને આનંદ થયો કે એ લોકો પણ સંસ્કાર મેળવવા માટે તત્પર હતા. એટલે આપણે એ મંદિરો, ધાર્મિક જગ્યાઓ જ્યાં જ્યાં છે ત્યાં એ લોકોને માટે આવા કાર્યક્રમ કરવા જોઈએ. અને થોડીક મેટર્નિટી હોમ ને એમાં પણ પ્રયત્ન કરવા જોઈએ, જે અમે કર્યા અને સફળ થયા છે. એટલે હું ખાસ કહું છું કે ત્યાં પણ અમુક ગેમ્સ દ્વારા એ લોકો બેઠા બેઠા રમી શકે અને ત્યાં ટીવી સ્ક્રીન ઉપર રિલે થાય વેઇટિંગમાં આ થઈ શકે એવું અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ, જેમાં અમે સફળ થઈએ છીએ. પેરેન્ટિંગ ફોર પીસમાં આ બધી જ વસ્તુ તમારા થકી શક્ય છે. એટલે હું ખાલી અંતમાં એક જ વાત કરીશ કે આપણે સંકલ્પ સાથે આમાં જોડાવવું જોઈએ. સંકલ્પ લઈશું તો આપણે કામમાં આગળ વધી શકશું. એક નાનકડી વાર્તાથી હું અંત કરીશ કે તમે સૌ એવા લીડર બનો કે જેનાથી સમાજમાં એનો ઇમ્પેક્ટ આવે. એટલે એક બિશપ જેને ઈશ્વરીય વરદાન હતું કે એકદમ સરસ વક્તા હતા અને એમને કોઈએ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે તમારું સૌથી મોટી પ્રશંસા તમે શેને ગણો છો? તો એ બિશપે કહ્યું કે જ્યારે કોઈ કહે કે તમારા ધર્મોપદેશથી હું પ્રેરિત થયો છું, એ જ મારા માટે મોટી પ્રશંસા છે. તો હું એવું માનું છું કે તમારી લીડર તરીકેની એ જ જવાબદારી હોય કે તમારા લીડરશીપ હેઠળ આવા કોઈ એકાદ વ્યક્તિ પણ આવીને એમ કહે કે તમારાથી પ્રેરિત થઈ અને મેં આ વસ્તુને સ્વીકારી અને મારા વિચારો બદલ્યા. આ સફળતા તમને સૌને મળે એવી શુભેચ્છા સાથે થેન્ક યુ. અહીંયા મને બોલાવીએ બદલ આપ સૌનો આભાર અને પેરેન્ટિંગ ફોર પીસ આપણું ખૂબ આગળ વિશ્વ શાંતિ તરફ વધે એવી શુભેચ્છા.